Hello student, welcome to our 6th CET lecture. This is our 6th video lecture of CET, MSc CET. Now we have started the topic that is electrostatic. In previous videos we discussed number of topics related to electrostatic. For example, electric intensity, that means we observed firstly electric field, we observed then electric intensity. We observe the properties of electric lines of forces. Now in this video we observe the electric potential produced in the field at a particular point. We also observe the electric potential energy, and we observe the electric dipole and electric dipole moment. So our first point is electric potential. Here we observe the electric potential. We know that any charge, a single charge or the system of charges produce the electric field around the space of it, and due to that electric field we observe the electric strength at a particular point in that field. त्या फील्डमध्ये एका पर्टिक्युलर पॉइंटला आपल्याला त्या फील्ड थ्रू ऑब्झर्व होणारी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑब्झर्व होणार आहे. दॅट इज we observe the electric intensity at a particular point. We find out the formula for electric intensity. तुम्ही त्यासाठी आधी प्रिव्हियस व्हिडिओज ज्या लिंक आहेत त्या ओपन करून बघू शकता, ज्याच्यामध्ये आपण इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी डिस्कस केलेला आहे. नाव टुडेज पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. Here when we observe the electric field through a charge or system of charges, then we observe the electric intensity. And when any test charge is placed in that field, electric field, then that test charge where that charge is placed at that point, we observe the electric potential, because that test charge is moved in that field. त्या इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये तो चार्ज आपण मूव करतोय वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. सो वी ऑब्झर्व थ्रू दॅट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. त्या चार्ज थ्रू आपल्याला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ऑब्झर्व होणार आहे. सो हियर वी ऑब्झर्व द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. दॅट इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल म्हणजे काय असणार आहे बघा. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, दॅट इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डिनोटेड बाय सिम्बॉल V. या सिम्बॉल आपण इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ऑब्झर्व करणार आहोत. दॅट इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क. आपण काय करतोय, एनी टेस्ट चार्ज इज मूव इन द गिव्हन फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ए युनिट चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेस. त्या सिस्टम ऑफ चार्जेस किंवा एक आपल्याकडे जो पॉइंट चार्ज आहे त्याच्या थ्रू प्रोड्यूस झालेल्या फील्डमध्ये आपण एक टेस्ट चार्ज काहीतरी एका सर्टन डिस्टन्सवरून त्या फील्डमध्ये मूव्ह करण्याचा आपण प्रयत्न करतोय. दॅट टाइम वी ऑब्झर्व दी वर्क इज डन थ्रू दॅट चार्ज. त्या टेस्ट चार्ज थ्रू पर्टिक्युलर वर्क डन आपल्याला झालेलं ऑब्झर्व होतं, अँड दॅट वर्क डन इज अगेन्स्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दी युनिट चार्ज ऑर द सिस्टम ऑफ चार्जेस. त्या सिस्टम ऑफ चार्जेस थ्रू किंवा जो आपण युनिट चार्ज घेतलेला आहे त्या चार्ज थ्रू प्रोड्यूस झालेल्या फील्डच्या अगेन्स्ट आपण त्या टेस्ट चार्जची मोशन फील्डमध्ये करायला लागतो. सो वी ऑब्झर्व दी वर्क इज डन मीन्स हियर बिकॉज ऑफ दॅट वर्क डन पर युनिट चार्ज वी ऑब्झर्व दी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, अँड बाय दिस वी डिफाइन दी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. अँड द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क done in bringing a test charge from infinity to a given point against the electric field. Electric field च्या against हा test charge infinity to ते पर्टिक्युलर गिव्हन पॉइंट वरती आणत असताना जे काही वर्क डन तुम्ही ऑब्झर्व होणार आहे, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. दिस इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल न्यूमरिकली इक्वल टू दी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट चार्ज, and the electric potential is written as such V equivalent to W upon Q naught. Q naught is the test charge, means when we
bring a test charge from infinity to a given point, that time we observe the work is done through that charge, because this test charge is moved against the electric field. So we observe the potential is V equivalent to W upon Q naught. This potential, electric potential, is numerically equal to the electric potential energy per unit charge. म्हणजेच आपण याला असेही म्हणू शकतो V equivalent to U upon Q naught. By this also we define the electric potential energy. Here when we observe the electric potential, that electric potential having a SI unit. Electric potential जर आपण ऑब्झर्व केलं तर या by this definition we find out the unit of the electric potential, and that is joule per coulomb, and joule per coulomb is equivalent to volt. That is the unit of electric potential. Volt is unit of electric potential, and the 1 volt is equivalent to 1 joule per 1 coulomb, or volt equivalent to joule per coulomb. अशा पद्धतीने आपल्याला इथं युनिट ऑब्झर्व होणार आहे ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. वी ऑल्सो फाइंड आउट द डायमेन्शनल इक्वेशन फॉर दैट इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, and the dimensional equation is m is 1, l is 2, m raised to -3, and a or I आपण म्हणू शकतो that t raised to -3 and a raised to -1, m raised to 1, t raised to 2, l raised to -3, a raised to -1 is the dimensional equation for the potential energy. हे आपलं potential energy साठीचं dimensional equation असणार आहे. Now here we observe the electric potential due to a single पॉइंट चार्ज. एका सिंगल चार्ज थ्रू जे काही टेस्ट चार्ज थ्रू वरती पोटेन्शियल ऑब्झर्व झालेलं आहे ते आपण अशा पद्धतीने एक्सप्लेन करू शकतो V equivalent to W upon Q naught. But if we having the number of charges and the system of charges, n number of system of charge आहे आपल्याकडे, and due to that we observe the electric potential is produced, then this total potential, electric potential, is obtained by taking the algebraic sum of the electric potential produced by individual charges, and that is written as such: V equivalent to V1 plus V2 plus V3 plus up to Vn. अशा पद्धतीने if we have the number of charges, then the total potential produced by that number of charges is obtained by the formula V equivalent to V1 plus V2 plus V3 plus up to Vn. जेवढे काही नंबर ऑफ चार्जेस असतील प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल चार्ज थ्रू प्रोड्यूस होणाऱ्या पोटेन्शियलची आपण ॲडिशन केली की then we get the total potential. Here we also find out the electric potential, formula for the electric potential, and the formula is as such. Here firstly we observe the electric intensity, and we know that electric intensity is equivalent to V upon T. D is the distance, that is denoted by D, or we also denoted by R. R is also distance, means E equivalent to V upon R, means V equivalent to E into R असणार आहे. But here we can find this value of E. E चा फॉर्म्युला आपण फाइंड आउट केलेला आहे, and that is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square. That is the formula for electric intensity into R. So we get the formula for electric potential, and that electric potential is equivalent to V equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R. That is the formula for electric potential. हा आपला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलचा फॉर्म्युला असणार आहे. नाउ we find out the next point, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल आपण इथे जे ऑब्झर्व करतोय, जर आपण इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इथे ऑब्झर्व करतोय तर बाय दॅट वी ऑल्सो डिफाइन द इलेक्ट्रिक
पोटॅन्शियल एनर्जी. इथं आपण इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल एनर्जी सुद्धा ऑब्झर्व करू शकतो. व्हेन वी हॅव ए पॉझिटिव्ह चार्ज, इथं आपण जर पॉझिटिव्ह चार्ज आपण इथं ऑब्झर्व करतोय, दॅट पॉझिटिव्ह चार्ज ड्यू टू दी पॉझिटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल प्रोड्यूस होणार आहे. दॅट इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह अँड द इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल प्रोड्यूस्ड बाय द निगेटिव्ह चार्ज इज ऑल्सो negative potential. And if we have the positive charge which is moved in an electric field, that time that positive charge is moved from higher potential to lower potential. तो जो positive charge असणार आहे, if we have the point A which having higher potential and the point B इथं आपल्याला lower potential ऑब्झर्व होणार आहे. So if we have the plus q charge, आपल्याकडे जर plus q charge असेल and then we move that plus q charge in that electric field, then we observe the positive charge is moved from higher potential point to lower potential point. जर आपल्याकडे negative charge आहे and that negative charge minus q charge is moved in a electric field, then we observe this negative charge is moved from the lower potential to higher potential. हा negative charge कसा मूव होणार आहे, lower potential to higher potential, तो त्याचे मोशन आपल्याला फील्ड मध्ये झालेली ऑब्झर्व होणार आहे. Now here we observe the 2 points in the field. At that 2 point we observe the different potential. At one point we observe the higher potential, at the second point B we observe the lower potential, and in between these 2 points the charge is moving. या 2 पॉइंट मध्ये आपला चार्ज काय होतोय, मूव होतोय. इफ द निगेटिव्ह चार्ज तर तो लोअर पोटॅन्शियल टू हायर पोटॅन्शियल कडे मूव होणार आहे. जर पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर हायर पोटॅन्शियल टू लोअर पोटॅन्शियल मूव होईल. मीन्स हियर when the charges are moving in between such 2 points, then we find out the potential difference in between the points. त्या 2 points मध्ये, ज्या 2 point मध्ये चार्ज मूव होतोय त्या 2 point मधल्या पोटॅन्शियल डिफरन्स इथं आपण फाइंड आउट करू शकतो. पण इथं अजून एक लक्षात आपण घेणार आहोत, जर वी फाइंड आउट दी पोटॅन्शियल ॲट ए पर्टिक्युलर पॉइंट इन बिटवीन दी 2 पॉइंट, कोणत्याही 2 पॉइंटमध्ये जर आपण पोटॅन्शियल ऑब्झर्व करतोय तर ते पोटॅन्शियल त्या चार्ज ज्या पाथने मूव होतोय त्या पाथवरती डिपेंड नसणार आहे. सो हियर now we observe the difference between potential, that is called as potential difference. याला आपण काय म्हणणार आहोत, पोटॅन्शियल डिफरन्स इथं आपण ऑब्झर्व करणार आहोत. and the potential difference here we have at point A potential is VA minus at point B potential is VB, and VA minus VB is the इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल डिफरन्स. हा तुमचा काय असणार आहे, इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल डिफरन्स. ज्यावेळेस चार्ज तुमचा ए पॉइंटला असेल, ॲट दॅट टाइम दॅट चार्ज ड्यू टू दॅट चार्ज वी ऑब्झर्व पर्टिक्युलर वर्क डन, त्याला आपण म्हणूया WA. अँड व्हेन दॅट चार्ज इज मूव अप टू पॉइंट B, त्यावेळेस तुम्हाला त्या B पॉइंटवरती ऑब्झर्व होणारे WB हे पोटॅन्शियल. सो द पोटॅन्शियल डिफरन्स इज VA minus VB is equivalent to WA minus WB into Q naught. अशा पद्धतीने आपल्याला इथे ऑब्झर्वेशन मिळेल. मीन्स हियर वी राईट ॲज सच पोटॅन्शियल डिफरन्स इज इक्विव्हॅलंट टू WAB upon Q naught. Means from this we define the इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल एनर्जी. यावरून आपण इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल एनर्जी ऑब्झर्व करू शकतो. जर आपला चार्ज एका पर्टिक्युलर पॉइंटवरती असेल, नाव एनी टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दिस टेस्ट चार्ज always experience or that test charge is always having a particular electric potential. केव्हाही आपण तो इलेक्ट्रिक चार्ज त्या फील्डमध्ये जरी रेस्ट पोझिशनला असेल किंवा मुव्हिंग पोझिशनमध्ये असेल तर आपल्याला त्या चार्ज थ्रू इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल हे ऑब्झर्व होणारच आहे. नाव
By this explanation we define the electric potential energy. याच्या थ्रू आपण इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी डिफाइन करू शकतो. Here we have the electric potential difference VA minus VB equivalent to WAB divided by Q naught. Now the electric potential energy, in first point here we observe the electric potential numerically equal to the electric potential energy per unit charge. So that from this we define the electric potential energy U equivalent to V into Q. इथे आपल्याला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला मिळेल. बट इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज इक्विव्हॅलंट टू 1/4 pi epsilon 0 Q upon R. सो इथं आपण काय म्हणू शकतो 1/4 pi epsilon 0. इथं टेस्ट चार्ज घेऊया Q नॉट इंटू Q upon R. That is represent the electric potential energy, and electric potential energy is defined as the work done, the amount of work done to bringing a test charge from a infinity to a given distance in the field of the unit charge. म्हणजे थोडक्यात काय आपण ज्यावेळेस पर्टिक्युलरली इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डिफरन्स ऑब्झर्व करतो दॅट इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल when we observe the electric potential energy, that electric potential energy is the work done in displacing a test charge from infinity to a given distance or in a field of the unit charge or a given charge Q. त्या एका पर्टिक्युलर गिव्हन चार्जच्या फील्डमध्ये टेस्ट चार्ज हा इन्फिनिटी टू ए डिस्टन्स आर मध्ये आणत असताना जे काही वर्क डन तुम्हाला ऑब्झर्व होईल दॅट इज दी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी रिप्रेझेंटेड बाय U इक्विव्हॅलंट टू V into Q, or we also have the formula for electric potential that is equivalent to 1/4 pi epsilon 0 Q naught into Q upon R. If now we have the two system of charges, we have the two charges Q1 and Q2. We have two charges Q1 and Q2. आपल्याकडे हे दोन चार्जेस आहेत. इथे आपण बघूया हा फॉर्म्युला लिहिते U इक्विव्हॅलंट टू 1/4 pi epsilon 0 Q naught into Q divided by R. Here the distance Q, we have the two charges Q1 and Q2 separated by distance R. Then the electric potential is U equivalent to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R. If we have the system of charges, number of charges आपल्याकडे आहेत. System of charge, we have the system of 3 charges. तर त्यावेळेस सुद्धा आपल्याला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी फाइंड आउट करता येऊ शकते. आणि ती इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्विव्हॅलंट टू 1/4 pi epsilon 0 into Q1 Q2 upon R12 plus Q2 Q3 upon R23 plus Q3 Q1 upon R31. अशा पद्धतीने आपल्याला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी इथं फाइंड आउट करता येऊ शकते. दॅट इज दी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस. नाउ व्हेन वी हॅव द चार्ज मूव अलॉंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जर आपण इथं ऑब्झर्व केलं द चार्ज आहे, इफ द चार्ज इज मूव along the direction of force or along the direction of electric field, that time we observe work is done but the electric potential energy is decreases. जर सेम डायरेक्शन मध्ये इलेक्ट्रिक फील्डच्याच डायरेक्शन मध्ये आपण चार्जची मोशन जर करत असू तर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी ही आपली डिक्रीज होणार आहे. बट व्हेन द चार्जेस इज मूव in the opposite direction of electric फील्डच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये जर आपण चार्जची मोशन करत असणार आहोत then we observe the work done and the
इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल एनर्जी इज इन्क्रीजेस, त्यावेळेस आपल्याला इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल एनर्जी ही इन्क्रीज झालेली ऑब्झर्व होणार आहे. नाव वी that is the formulas for the electric potential difference and the electric potential energy. Now from this electric potential and electric potential energy, we have particular charge surfaces which having the particular potential on it. अशा प्रकारचे काही चार्ज सरफेसेस आपण इथे ऑब्झर्व करू शकतो की त्यांच्यावरती आपल्याला पर्टिक्युलर इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल ऑब्झर्व होऊ शकतं. असे काही सरफेस आपल्याला इथे ऑब्झर्व करायचे. दॅट इज दी वी ऑब्झर्व दी इक्वी पोटॅन्शियल सरफेसेस. आपला नेक्स्ट पॉईंट असणार आहे इक्वी पोटॅन्शियल सरफेसेस. एक स्मॉल पॉईंट आहे. इफ वी हॅव सच अ इलेक्ट्रिक चार्ज सरफेसेस then we on that surfaces we observe the equipotential surface. म्हणजे इक्विपोटेन्शियल सरफेस म्हणजे काय असणार आहे, असे काही सरफेस की त्या सरफेसवरती ॲट एनी पॉईंट वी ऑब्झर्व द इक्वल पोटॅन्शियल. असे काही सरफेस चार्ज सरफेसेस आहेत की ज्या चार्ज सरफेस थ्रू आपल्याला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्झर्व होतं आहे. अँड इफ वी फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल एनीवेअर ऑन दॅट सरफेस, द इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल इज सेम ऑन द each point on that surface. Such points are called as equipotential surfaces. For example, we have the point charge. आपल्याकडे पॉइंट चार्ज असणार आहे. ड्यू टू दॅट पॉइंट चार्ज पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तर इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस ट्रॅव्हल होतील अवे फ्रॉम दॅट चार्ज. म्हणजेच याच्या थ्रू जे काही इलेक्ट्रिक फील्ड आपल्याला ऑब्झर्व होणार आहे हे स्पेरिकली स्प्रेड झालेलं असणार आहे. अशा टेस्ट चार्ज थ्रू किंवा एक पॉइंट चार्ज आपण घेतला आहे त्या पॉइंट चार्ज थ्रू जे इलेक्ट्रिक फील्ड आपण ऑब्झर्व करू दॅट हॅविंग दी स्पेरिकल शेप. दॅट इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड इन ए स्पेरिकल शेप मीन्स नाव वी कॅन ड्रॉ दी स्पेअर्स ॲज ए हा पॉइंट चार्ज ॲज अ सेंटर कन्सिडर करून असे नंबर ऑफ स्पिअर जर आपण इथं ड्रॉ करत गेलो तर इक्वल रेडियसवरती जे काही पॉईंट जे लोकस आपण ऑब्झर्व करणार आहोत या प्रत्येक लोकसवरती तुम्हाला इक्वल पोटॅन्शियल ऑब्झर्व होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल इथं आपण डिस्टन्स कन्सिडर करतोय R1. मग R1 डिस्टन्स असणारा जो एक आपण स्पेअर कन्सिडर करणार आहोत तर त्या स्पेअरवरचे सगळे पॉईंट हे एका लोकसमध्ये येणार आहेत. सेम डिस्टन्सवरती असणारे फ्रॉम दॅट पॉइंट चार्ज. त्यामुळे या पूर्ण सरफेसवरती जे पोटॅन्शियल आपल्याला ऑब्झर्व होईल दॅट पोटॅन्शियल इज इक्वल. किंवा आपण इथून ही रेडियस लक्षात घ्या R2 आहे तर या रेडियसला धरून जर आपण एखादा स्पेरिकल सरफेस इथं कन्सिडर केला टेकिंग पॉइंट चार्ज ॲज अ सेंटर तर तुम्हाला या लोकसवरती सुद्धा इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल हे कॉन्स्टंट ऑब्झर्व होणार आहे. मीन्स वी ऑब्झर्व दी इक्विपोटॅन्शियल सरफेसेस. जर पॉइंट चार्ज असेल तर आपल्याला स्पेरिकल इक्विपोटॅन्शियल सरफेसेस ऑब्झर्व होतात. आणि जर वी हॅव दी युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जर आपण युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आहे आपल्याकडे देन दी नॉर्मल टू दॅट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. या इलेक्ट्रिक फील्डला जो काही प्लेन डायरेक्शन नॉर्मल असेल त्या म्हणजेच थोडक्यात काय होणार आहे दॅट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अँड नॉर्मल टू दॅट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दॅट हॅविंग द इक्वल पोटॅन्शियल. आता या प्रत्येक पॉईंटवरती आपल्याला पोटॅन्शियल कसं ऑब्झर्व होणार आहे इक्वल पोटॅन्शियल ऑब्झर्व होणार आहे. म्हणजेच व्हॅन वी हॅव द युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी पोटॅन्शियल इक्विपोटॅन्शियल सरफेसेस आर प्लेन. ते कशा प्रकारचे असतील प्लेन असणार आहे. प्लेन इक्विपोटॅन्शियल सरफेसेस आपल्याला युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ऑब्झर्व होऊ शकतात. व्हेन वी ऑब्झर्व दी इक्विपोटॅन्शियल सरफेसेस इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू दॅट सरफेस. त्या सरफेसला इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस कसे असणार आहेत नॉर्मल असणार आहेत. नाव हिअर वी ऑब्झर्व द इक्विपोटॅन्शियल surfaces. If we move the charges in such a equipotential surfaces, then there is no work done required to move the charges in such
इक्विपोटेन्शियल सरफेसेस. अशा प्रकारच्या इक्विपोटेन्शियल सरफेसमध्ये जर आपल्याला चार्ज मूव करायचा आहे तर तिथं आपल्याला वर्क डनची आवश्यकता नसणार आहे. मीन्स इफ वी हॅव द इक्विपोटेन्शियल सरफेसेस, charge moving in that equipotential surface, there is no requirement of any work done to move that charge in that equipotential surface. Now we going to our next point. इथं आपल्याला नेक्स्ट पॉइंट इथे लक्षात घ्यायचा आहे. हिअर आतापर्यंत आपण बघितलेले इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल एनर्जी आणि इक्विपोटेन्शियल सरफेस असे 3 पॉइंट्स इथे आपण लक्षात घेतलेले. नाव अवर लास्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल आपल्याला इथे लक्षात घ्यायचं आहे. इलेक्ट्रिक डायपोल म्हणजे काय असणार आहे. हिअर वी हॅव दी 2 चार्जेस, 2 different charges but having equal magnitude, plus q charge and minus q charge. If we have the 2 charges separated by a particular distance, when these 2 charges are separated by a distance, they form a electric dipole. हे तुम्हाला काय ऑब्झर्व होणार आहे इथं, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑब्झर्व होणार आहे. Here the 2 charges plus q charge and the minus q charge आपल्याला इथं ऑब्झर्व होतं, प्लस q and the minus q charge, equal and opposite charges separated by a finite distance. काय होतं, इक्वल but opposite charges separated by a finite distance, that is called as electric dipole. याला आपण काय म्हणणार आहोत, इलेक्ट्रिक डायपोल. दिस इज अवर इलेक्ट्रिक डायपोल. हिअर प्लस क्यू अँड मायनस क्यू चार्ज आपल्याला इथं ऑब्झर्व होतोय, दॅट रिप्रेझेंट द इलेक्ट्रिक डायपोल. सिमिलरली आपला जसं मॅग्नेटिक डायपोल आपण ऑब्झर्व करतो तशा पद्धतीने आपला हा इलेक्ट्रिक डायपोल सुद्धा आपल्याला त्याचं बिहेवियर ऑब्झर्व होणार आहे. मॅग्नेटिक डायपोलचं जसं आपल्याला ऑब्झर्व होणार आहे, बऱ्यापैकी आपल्याला इलेक्ट्रिक डायपोलचं सुद्धा बिहेवियर ऑब्झर्व होणार आहे. हिअर द डिस्टन्स of such that electric dipole, when we observe such electric and equal and opposite charges separated by the finite distance, then the distance of that electric dipole is represented by 2L. जे यांच्यामध्ये जे काही डिस्टन्स असेल, that distance of electric dipole is 2L and the magnitude of charge is Q. कारण आपण इक्वल चार्जेस घेतलेले, फक्त कसे आहेत, अपोजिट. वन इज पॉझिटिव्ह, अनदर इज निगेटिव्ह, बट मॅग्निट्यूड इज सेम. इक्वल अँड अपोजिट चार्जेस हे 2L या डिस्टन्सने सेपरेट झालेले असणार आहे. 2L इज कॉल्ड ॲज दी डिस्टन्स ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल. नाव दी लाईन पासेस थ्रू दॅट 2 चार्जेस. या 2 चार्जमधून जी लाईन पास होणार आहे, दी लाईन पासेस थ्रू दॅट 2 चार्जेस is called as the axis of the dipole. याला आपण काय म्हणणार आहोत, axis of the dipole. This is the axis of the dipole. The line passes through the 2 charges and the line is perpendicular bisector of the dipole. या डायपोलला परपेंडिक्युलर आहे, पण त्या लाईनमुळे इलेक्ट्रिक डायपोलचे इक्वल पार्ट होत आहेत. Then that is called as the perpendicular bisector of the dipole. Such line is called as such line is called as the equator of the electric dipole. याला आपण म्हणणार आहोत equator of the electric dipole. Here this electric dipole is also defined as such: the product of magnitude of charge and the distance between 2L. If we have such an electric dipole, that electric dipole having the electric dipole moment. जर मॅग्नेटिक डायपोलला मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट असणार आहे, तशा पद्धतीने इलेक्ट्रिक डायपोल जर आहे, then the electric dipole also having the electric dipole moment, and the electric dipole moment is denoted by the symbol P. And this electric dipole moment is vector quantity, and the electric dipole moment is denoted by or is defined as the product of the magnitude of charge and the distance between the 2 charges is called as the
इलेक्ट्रिक डायपोल मुवमेंट. याला आपण काय म्हणणार आहोत? इलेक्ट्रिक डायपोल मुवमेंट असं म्हणणार आहोत. दॅट इज दी इलेक्ट्रिक डायपोल मुवमेंट. नाव हिअर वी फाइंड आउट दी इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी at different point produced due to that electric dipole. या इलेक्ट्रिक डायपोल थ्रू प्रोड्यूस होणारी इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी, वेगवेगळ्या पॉईंटवरती जी काही इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी प्रोड्यूस होईल ती आपल्याला इथं फाइंड आउट करायची आहे. दॅट इज द नेक्स्ट पॉईंट इज, पुढचा आपला पॉईंट काय असणार आहे? इलेक्ट्रिक डायपोल. हिअर वी हॅव द इलेक्ट्रिक डायपोल and that is the axis of electric dipole. हा प्लस क्यू आणि मायनस क्यू चार्ज आहे. दॅट इज द ॲक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मुवमेंट इज फ्रॉम निगेटिव्ह चार्ज टू पॉझिटिव्ह चार्ज. जे पी जो तुमचा इलेक्ट्रिक डायपोल मुवमेंट असणार आहे त्याचं डायरेक्शन हे एक्झॅक्टली अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी. इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटीचं डायरेक्शन हे असेल, पण इलेक्ट्रिक डायपोल मुवमेंटचे एक्झॅक्ट त्याच्या अपोजिट असणार आहे, निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. अँड दी SI युनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल जे असेल दॅट इज दी कुलोमीटर. That is the unit of the electric dipole moment. Now here we observe the first is the electric intensity produced by the electric dipole on the axial point of that dipole. या डायपोलचा एक आपण ॲक्सियल पॉईंट इथं कन्सिडर करूयात आणि या ॲक्सियल पॉईंटवरती तुम्हाला इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी किती ऑब्झर्व होऊ शकते हे आपण इथं फाइंड आउट करणार आहे. दॅट formula is obtained in our 11th standard and we know the formula for electric intensity at a point on the axis of the electric dipole. या electric dipole पासून, that is the center of electric dipole and the point that is called as M. At that point M we find out the electric intensity produced by the electric dipole. Then the distance of the point M from the center of the dipole is considered as R. Then we find out the electric intensity at point M due to the whole electric dipole. That point is situated on the axis of the electric dipole, and here we have the electric intensity at that point M is 1/4 pi epsilon 0 to P upon R cube. आपल्याला पॉइंट काय ऑब्झर्व होणार आहे? फॉर्म्युला इज 1/4 pi epsilon 0 to P upon R cube, and then the potential, electric potential, that point is V equivalent to 1/4 pi epsilon 0 and the P upon R square. At that point M, the electric potential for that point M due to the electric dipole is 1/4 pi epsilon 0 P upon R square. अशा पद्धतीने आपल्याला इथं फॉर्म्युला ऑब्झर्व होणार आहे. नाव वी ऑब्झर्व दी नेक्स्ट केस. सेकंड केस आपण इथे लक्षात घेऊयात. इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट. इक्वेटोरियल पॉइंट आपण इथे लक्षात घेऊयात. हिअर वी हॅव द इक्वेटर ऑफ दिस डायपोल. या इलेक्ट्रिक डायपोलचा आपण इथे इक्वेटर लक्षात घेऊयात. अँड ॲट द पॉइंट M we find out the electric intensity. That is M point is situated on the electric equatorial point. हा जो M point आहे तो कुठं सिच्युएट झालेला आहे? ऑन द इक्वेटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल. इथं P चं जे डायरेक्शन असणार आहे ते निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह असेल, पण इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटीचं डायरेक्शन कसं असणार आहे? पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह असणार आहे. आणि आपल्याला या पॉईंट M वरती इक्वेटोरियल पॉईंट M जो आहे तिथं तुम्हाला इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ऑब्झर्व होईल. दॅट इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ऑन द इक्वेटोरियल पॉईंट इज 1/4 pi epsilon 0 P upon R cube. आपल्याला तिथं त्या पॉईंटवरती इक्वेटोरियल पॉईंटवरती इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ऑब्झर्व होईल 1/4 pi epsilon 0
P/R³ ही तुम्हाला इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी इथं ऑब्झर्व होणार आहे. दॅट इज द इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी. बट द पोटॅन्शियल ऑन दॅट इक्वेटोरियल पॉईंट, या इक्वेटोरियल पॉईंटवरती जर आपण पोटॅन्शियल ऑब्झर्व केलं, द पोटॅन्शियल ऑन दॅट इक्वेटोरियल पॉईंट इज 0. आपल्याला त्या पॉईंटवरती जे पोटॅन्शियल ऑब्झर्व होणार आहे, दॅट पोटॅन्शियल इज 0. ते पोटॅन्शियल आपल्याला 0 ऑब्झर्व होणार आहे. दॅट इज अवर सेकंड केस. ही आपली सेकंड केस होती. फर्स्ट वी ऑब्झर्व द इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ऑन द ॲक्सियल पॉईंट ऑफ इलेक्ट्रिक dipole, and second is the electric intensity on the equatorial point of the electric dipole. Now we observe the third case. In that third case we have any point, means we observe the arbitrary point and the electric intensity produced from the center of the electric डायपोल. या इलेक्ट्रिक डायपोलच्या सेंटर पासून आपल्याला एखादा आपण इथं आर्बिटररी पॉईंट इथे लक्षात घेऊया. दॅट इज द आर्बिटररी पॉईंट. हा आपला आर्बिटररी पॉईंट आहे. या आर्बिटररी पॉईंटवरती इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी काय ऑब्झर्व होऊ शकते ही आपण इथं फाइंड आउट करता येऊ शकते. ठीक आहे. या आर्बिटररी पॉईंटवरती इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ड्यू टू दी होल इलेक्ट्रिक डायपोल आपल्याला फाइंड आउट करता येऊ शकतं. आणि इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी on the arbitrary point of the electric dipole is obtained as such 1/4 pi epsilon 0 P upon R cube into under root of 3 cos square theta plus 1. That is the formula for electric intensity on the arbitrary point of the electric dipole. या इलेक्ट्रिक डायपोल पासून, त्या इलेक्ट्रिक डायपोलच्या सेंटर पासून कोणताही एक पॉइंट आपण घेतलेला आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज आर्बिटररी पॉइंट. अँड ॲट दॅट पॉइंट द इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी इज इक्विव्हॅलंट टू 1/4 pi epsilon 0 P upon R cube into under root of 3 cos square theta plus 1. That formula is also derived in 11th standard. हा सुद्धा आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये डिराइव्ह केलेला आहे. अँड फ्रॉम दॅट वी फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल. याच्या थ्रू आपल्याला आर्बिटररी पॉईंटवरती इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल ऑब्झर्व करता येऊ शकतं. आणि इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल इज 1/4 pi epsilon 0 P cos of theta upon R square. This is the formula for the electric potential on the arbitrary point from that electric dipole. अशा पद्धतीने आपल्याला इथं फॉर्म्युला फाइंड आउट करता येऊ शकतो. दॅट इज द इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी अँड इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द डिफरंट पॉईंट्स. फर्स्टली आपण ॲक्सियल पॉईंटवरती फाइंड आउट केलं, सेकंड ऑन द इक्वेटोरियल पॉईंट अँड नाव इज द आर्बिटररी पॉईंट. तर अजून एक आपल्याकडे केस आहे, फोर्थ केस. इफ सच इलेक्ट्रिक डायपोल इज placed in the uniform electric field, we have the uniform electric field, and that in uniform electric field we place the electric dipole. हा electric dipole आहे आपल्याकडे minus plus q minus q, that is the electric dipole. This electric dipole is placed in that uniform electric field of intensity E bar. तर तुम्हाला या ड्यू टू दॅट युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक डायपोलवरती काय इफेक्ट आपल्याला ऑब्झर्व होऊ शकतो हे आपल्याला बघायचं आहे. वी हॅव ही टू डिफरंट चार्जेस. वन इज पॉझिटिव्ह चार्ज, अनदर इज निगेटिव्ह चार्ज. सो दॅट ऑन ईच चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्झर्ट्स ए फोर्स. प्रत्येक चार्जवरती हे युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्झर्ट करणार आहे. दॅट फोर्स हॅविंग इक्वल मॅग्निट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. कारण आपल्याकडे दोन चार्जेस हे वेगळे आहेत, प्लस क्यू अँड मायनस क्यू. सो बोथ चार्जेस हॅव इक्वल मॅग्निट्यूड, पण कसे डिफरंट चार्जेस आहेत. त्यामुळे त्यावरती एक्झर्ट होणारा फोर्सचं मॅग्निट्यूड सेम असेल, बट डायरेक्शन इज अपोजिट. आणि त्यामुळे ऑन दॅट the electric dipole we observed the couple of forces
एक्झर्टेड. या इलेक्ट्रिक डायपोलवरती आपल्याला कपल ऑफ फोर्स एक्झर्ट झालेला दिसणार आहे. मीन्स ऑन दॅट इलेक्ट्रिक डायपोल वी ऑब्झर्व दी टॉर्क एक्झर्टेड. On that electric dipole, torque is exerted and this torque is vector. हा torque काय असणार आहे? Vector quantity असणार आहे and that torque is obtained as such. Torque is equivalent to P bar cross E bar. इथं आपल्याला torque ऑब्झर्व होईल and torque is P bar cross E bar. So the torque equivalent to P into E cos sine of theta. The torque is equivalent to P into E sine of theta. अशा पद्धतीने आपल्याला इथं टॉर्क ऑब्झर्व होणार आहे या इलेक्ट्रिक डायपोलवरती. when that electric dipole is placed in the uniform electric field, that is the torque acting on that electric dipole. The value of electric dipole is depend on the angle. हा जो टॉर्क आहे तो या अँगल वरती डिपेंड असणार आहे. जर अँगल थीटा हा 0 असेल तर टॉर्क चेंज होईल. थीटा 90 डिग्री जर होणार आहे तर त्यावेळेस सुद्धा तुमचा टॉर्क हा चेंज होणार आहे. मीन्स इफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज पॅरलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्डला जर इलेक्ट्रिक डायपोल हा पॅरलल असेल देन द अँगल इज 0 and the torque acting on that electric dipole is minimum. And if the electric dipole is perpendicular to the uniform electric field, हा torque जर perpendicular होणार आहे, if that torque is perpendicular to the electric dipole is perpendicular to the electric field, then the angle is 90 degree and we observe maximum torque exerted on it. Torque is maximum. Here we observe the electric dipole and through that electric dipole we observe electric dipole moment and the electric intensity and electric potential produced by that electric dipole on the different points, and also the effect of electric field on that electric dipole आपण इथं ऑब्झर्व करतो. Here we observe such that all formulas. Now in this video we covered some topic. First आपण इथं कव्हर केलेला आहे इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल, then electric potential energy. Third point is electric equipotential surfaces, and our fourth point is electric dipole. From that electric dipole we derive some formulas की जे आपल्याला पुढे क्वेश्चन सॉल्व करण्यासाठी महत्त्वाचे असणार आहे. सो ओके स्टुडंट, हिअर आपण इथं आपला व्हिडिओ स्टॉप करतोय. काही अडचण असतील तर आपण यामध्ये काही या व्हिडिओच्या खाली जे काही लिंक दिलेली आहे त्या लिंकवरती तुम्ही जाऊन ते ऑब्झर्व करू शकता. ओके सो स्टुडंट, थँक्यू.